if you have an Android mobile, it's very easy. You can go to the Play Store and type create you download చేసుకొని you have to log in with your mobile number and OTP. Then you will get the access to use the application. దాంట్లో కోర్సులు ఉంటాయి, 226 వీడియోస్ ఉంటాయి మొత్తం. Approximate time of every video would be around 15 minutes, 15 to 20 minutes. Some videos are about 30 minutes, some videos are less than 10 minutes. So the size of the video differs, but average time would be around 15 minutes. And you'll be having different topics from quantitative aptitude and logical reasoning. It could be percentages, profit and loss, simple interest, compound interest, averages, allegations and mixtures, ratios, ages, partnerships, time and work, time and distance, pipes and systems, trains questions, probability, permutations, combinations. Then comes syllogism untadi, direction sense, blood relations, odd one out, seating arrangement, logical puzzles. You will be having every topic which will be asked in your campus recruitment drives by different companies. So prati topic untadi dantlo, and it will take time for you to master the subject. As I said, if it is 15 minutes video, 15 minutes is not enough for you to go through the video. You have to pause the video 8 times, you have to go back, come forward. There is 15 seconds back radanike, forward vodanike option untadi. And you can also adjust the the quality of the video depends on your data. If you are using Wi-Fi and if you have sufficient data, you can watch it in 1080 pixel. But for mobile, I don't think that is required. 360, 240, even 140 is sufficient because the clarity won't change in the mobile. But when you are accessing it on your laptop or system, maybe you require some more quality. So there is an adjustment for quality also. So these all things you'll understand by usage. As I said, you'll have access for 225 videos. So you all will be writing tests on topics. Suppose I say you complete percentages in 1 week, you will have a test on percentages. It's an online test where there will be a timer. You will be having around 25 questions and you will be given half an hour time to solve them. So that means approximately a minute for every question. There will be basic to advanced level, all kind of questions, and even the selection of question matters a lot there. So మనము ఎన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాం, ఎంత కరెక్ట్గా చేస్తున్నాం అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది. బికాస్ యూల్ ఆల్సో బీ హ్యావింగ్ ద నెగటివ్ స్కోరింగ్. ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ సంథింగ్ విచ్ యూ డోంట్ నో, 1/4 mark will be deducted. Then you will get the key immediately after you complete the test. మీకు కీ వస్తుంది, ఎక్కడ తప్పు చేసినరో వస్తుంది, ఏది కరెక్ట్ ఆన్సరో కూడా వస్తుంది, ఆ క్వశ్చన్కి ఎంత టైం స్పెండ్ చేసినరో కూడా వస్తుంది. వెన్ యూ కీప్ రైటింగ్ మోర్ టెస్ట్, యూ విల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ యూ మోర్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్. Your friend might be feeling comfortable solving one type of questions and you might have a strength in another kind of question. When you know that you are spending less time and also you are getting an accurate answer for any type or any model of questions, so that becomes your strength automatically. The next time when you write an exam, you will never leave that question because that's your strength as an individual. Your friend might be having a different strength. He might be feeling comfortable in time and work questions. You might be feeling comfortable in blood relation questions. You might have an expertise in language. Let me say, కొన్ని questions ఎట్లుంటాయంటే there are no numbers involved. There is so much of vocabulary involved. ఇప్పుడు బ్లడ్ రిలేషన్స్, డైరెక్షన్ సెన్స్, ఈ లాజికల్ పార్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనం లాజికల్ రీజనింగ్లో ఎక్కువ నంబర్స్ ఉండవు, ఎక్కువైంది అసలు నంబర్స్ ఉండవు, అన్నీ మనం అర్థం చేసుకునే విధానం మీద ఉంటుంది. సమ్హౌ ఇన్ దీస్ 18-19 ఇయర్స్ మీ జర్నీలో, మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్న 14-15 ఏళ్ళ జర్నీలో ఏదో ఒక దాంట్లో మీరు ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉంటారు. ఇట్స్ నాట్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. అంటే నేను మా అక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఏమవుతుండే అంటే నా ఎక్స్పర్టైజ్, నా స్ట్రెంగ్స్ అన్ని క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, లాజికల్ రీజనింగ్లో ఉండే. మా అక్క స్ట్రెంగ్త్ మొత్తం జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఉండే. సో మా అక్క స్కోర్ చేసే పద్ధతికి నేను స్కోర్ చేసే పద్ధతికి చాలా తేడా ఉంటుండే. నాకు దీంట్లో ఫుల్ మార్క్స్ వస్తుండే, ఆల్మోస్ట్ 50కి 40లు లేదా 35లు అట్లా వస్తుండే. నాకు జనరల్ అవేర్నెస్, ఇంగ్లీష్ అనే సబ్జెక్ట్లో నేను చాలా తక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటేనో ఏమో నాకు జస్ట్ కట్ ఆఫ్ క్రాస్ అవుతుంటే. మా అక్క క్వైట్ ఆపోజిట్ టు వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్. షీ యూస్ టు స్కోర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ జనరల్ అవేర్నెస్. మామూలు మార్క్స్ రాకుండే మా అక్కకు చాలాసార్లు 50కి 50 కూడా వచ్చినాయి. అండ్ 45 ఇస్ సంథింగ్ ఆమె ఎగ్జామ్ పోకముందే జేబులో తీసుకొని పోతుండే అనిపిస్తుండే నాకు. అంత మాస్టర్ చేసింది ఆ సబ్జెక్ట్ని. జనరల్ అవేర్నెస్ ఎక్కడి నుంచి ఏమడిగినా ఆమె ఆన్సర్ చేసేస్తుండే. అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా షీ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ ఈక్వలీ గుడ్. అండ్ క్వాంట్లో ఆమె జస్ట్ కట్ ఆఫ్ క్రాస్ చేస్తుండే. అండ్ రీజనింగ్లో కూడా అంతంతనే పర్ఫామ్ చేస్తుండే. బట్ వీ బోత్ గాట్ సెలెక్టెడ్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మై స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ హర్ స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, బట్ వీ గాట్ టు నో దెమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్.
I never tried to score huge marks in general awareness. I just wanted to cross that cutoff. So మీ కంపెనీ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఏమవుతుందంటే యూ ఆల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ టు క్లియర్. యాప్టిట్యూడ్లో కూడా మీకు అన్నీ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ వర్బల్ ఎబిలిటీ, యూ హ్యావ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, యూ హ్యావ్ లాజికల్ రీజనింగ్, దెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ టెక్నికల్ థింగ్స్. యూ షుడ్ ఫస్ట్ గెట్ టు నో దట్ వేర్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్. నీ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు చెటేశ్వర్ పూజారా ఉంటాడు, పంత్లాగా ఆడాలంటే ఆడాడు కదా, ఆయన స్ట్రెంత్ తెలుసు. నేను 6 కొట్టడానికి పోతే 100% నేను బౌండరీ లైన్ కాడనో ఇంకా ముందేనో బౌలర్కో క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్ అవుతా అని తెలుసు. అదే పంత్ ఉన్నాడు, పంత్ పుజారాలాగా ఆడాడు, పంత్ పుజారాలాగా ఆడితే అవుట్ అయిపోతాడు. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్ హూ నో దట్ దిస్ ఈజ్ మై పవర్. సౌరవ్ గంగూలీనే గుర్తొస్తాడు నాకు మళ్ళీ. ఇఫ్ యూ వాచ్డ్ హిస్ గేమ్, మామూలు స్ట్రెంత్ ఉండదు ఆయనకు. ఆఫ్ సైడ్ కట్ కొడతాడు, డ్రైవ్స్ కొడతాడు, ఆఫ్ సైడ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆడతాడు. ఆయనకు రాని షాట్స్ అసలు అటెంప్టే చేయడు. అటెంప్ట్ చేయకుండానే ఎన్నో ఇంట్లో క్రికెట్ ఆడిండో, ఎన్నో ఇంట్లో క్యాప్టెన్సీ చేసిండు. ఈరోజు సౌరవ్ గంగూలీ అంటే మన అందరికీ తెలుసు. సో దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు బీ, దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు నో యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్ కుడ్ బి యాప్టిట్యూడ్, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఇంటర్వ్యూ, ఇట్ కుడ్ బి యువర్ లైఫ్. లేదా రేపొద్దున మీ ప్రొఫెషన్ కానీ కెరీర్ కానీ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. నా పక్కనోడు చేస్తున్నాడు కదా, వాడు నెలకు ₹1,00,000 సంపాదిస్తున్నాడు కదా, నేను కూడా అదే పని చేసి నెలకు ₹1,00,000 సంపాదిస్తా అంటే కుదరదు. అది నీకు వేరే దాంట్లో గ్రిప్ ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు నో. అండ్ వై ఐమ్ స్పీకింగ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ సేమ్ హియర్. ఇప్పుడు యాప్టిట్యూడ్లో కూడా మీకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏమవుతుందంటే దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ యూ కెన్ వాచ్ ద వీడియోస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. నీకు అర్థం, ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో చెప్పినా అనుకోండి, మీకు అర్థం కాకపోతే మ్యాక్సిమం వాట్ యూ కెన్ డూ ఈస్ యూ కెన్ కమ్ టు మీ అండ్ ఆస్క్ మీ దట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ అండర్స్టూడ్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ అగైన్. నా మూడ్ మంచిగా ఉండి నాకు వేరే పనులు లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. లేకపోతే నేను లేదు నాకు వేరే సెషన్ ఉంది లేకపోతే వేరే పని ఉంది అని చెప్పి స్కిప్ చేస్తాను. థర్డ్ టైం అయితే మీరు అడగలేరు కూడా. యూ కాంట్ ఈవెన్ ఆస్క్ మీ బికాస్ యూ హెజిటేట్. మాట వస్తుంది, అడగబుద్ధి కాదు, అట్లా అయిపోతుంటుంది. బట్ దిస్ ఈస్ ద ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు ద వీడియో అగైన్ అండ్ స్టార్ట్ వాచింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్. యూ కెన్ ఆల్సో స్పీడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ యూ టు డూ దట్. అది 1.25, 1.5, 2 అట్లా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ గలీజ్ అనిపిస్తుంది, వాయిస్ అంతా మారిపోతుంది, ట్రిర్ అని పోతుంది. స్లోగా చేసుకుంటే ఏదో పాట పాడినట్టు ఉంటుంది, మస్తు గలీజ్ ఉంటుంది అది. అంటే డోంట్ డూ దట్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ డూయింగ్ ఇట్. సో నేను జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఇన్ ద మొబైల్ ఫోన్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్యారింగ్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్, ఆండ్రాయిడ్ డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఆండ్రాయిడ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ యాపిల్, ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తుంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ మై ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్. మై ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అగైన్ ఇన్ ద యాప్ స్టోర్. మై ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉంటుంది. దాంట్లో పోయి ఇమీడియట్లీ వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ దట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ ఈజ్ C for cat, CZ, అదే జీబ్రా, జీ అంటారు కదా, Z, CZD, D for Delhi, PV సింధులో PV, P for potato, V for van. Okay, this is the organization code. You have to give this code and immediately the icon what you have downloaded, My Institute అనే ఐకాన్ ఉంటుంది కదా, దిస్ ఓన్లీ ఫర్ ఐఫోన్ యూజర్స్. మై ఇన్స్టిట్యూట్ అనే ఐకాన్ ఏమవుతుందంటే క్రియేటివ్ ఐకాన్ లాగా మారిపోతుంది. ద మూమెంట్ యూ గివ్ దిస్ కోడ్ ఇట్ చేంజెస్ టు క్రియేటివ్ ఐకాన్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు లాగిన్ విత్ యువర్ మొబైల్ నంబర్ అండ్ ఓటీపీ. మీ మొబైల్ నంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది, లాగిన్ అవ్వచ్చు. సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ 2 devices, 1 laptop and 1 mobile. బట్ ల్యాప్టాప్లో ఓపెన్ చేస్తానే మొబైల్లో లాగౌట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా, మొబైల్లో ఓపెన్ చేస్తే ల్యాప్టాప్లో లాగౌట్ అయిపోతుంది. మీరు 2 కంటే ఎక్కువ డివైజెస్లో యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు వార్నింగ్ వస్తుంది, ఇమీడియట్గా మీ అకౌంట్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యూజింగ్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఆన్ వెబ్లో వాడుతున్నట్టయితే, ల్యాప్టాప్లో వాడుతున్నట్టయితే, ఫస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టైప్ ఇస్ web.class+app.com. అట్లా ఓపెన్ చేస్తాను, ఇట్లా ORG కోడ్ అని ఒకటి వస్తుంది, దెన్ మొబైల్ నంబర్ వస్తుంది. సో ORG కోడ్ ఏమో CZDPV టైప్ చేయాలి. మొబైల్ నంబర్ మీ మొబైల్ నంబర్లు టైప్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో టు ప్రొసీడ్ సెక్యూర్లీ తర్వాత యూ విల్ గెట్ అన్ OTP. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ యువర్ OTP. ఎవరికి చెప్పరాదు, OTP ఎప్పుడు షేర్ చేయరాదు. 5079. సో వన్స్ యూ ఎంటర్ ద OTP యూ విల్ గెట్ యాక్సెస్. దెన్
యా తర్వాత మీకు యూ విల్ గెట్ దోస్ ఆప్షన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ వెబ్. మీకు మొబైల్లో అవే ఆప్షన్స్ కింద వస్తాయి. సో యూ టు గో టు స్టోర్, యూ విల్ హ్యావ్ 4 free videos. Even if you don't have access, you can watch those videos. So content lo you will have all the videos. There is a material of 1000 plus questions and that will be available. You will be having videos. So ippudu videos lo endante, see these are the introduction videos. You will get the access of those. You will get to understand the subject here. This is something you all have to watch before you get into real videos. The real videos start with video number 4. These are the free videos 1, 2, 3A, 3B. ఇవన్నీ the videos which you have to follow in a sequence. So we have put them in a sequence లో చూస్తేనే మీకు సబ్జెక్ట్ మంచిగా అర్థమైపోతుంది. In that way you will be having total 225 videos. ఇప్పుడు పర్సెంటేజెస్తోని యాక్చువల్ టాపిక్ స్టార్ట్ అవుతాయి. Before that it's just a speed calculations. These all are calculations like multiplication of numbers close to 100, multiplication of numbers close to multiples of 100, squares up to 250. Then you'll have cube roots and square roots. Then you'll have tables up to 20. How to remember tables up to 20 without knowing them by heart. Batti pattakunda etla cheyali. Then this is where the real videos start. Aithe meeku introduction lone in the course, in the overview, you will be having the details here. Read more ante you will get to know the video breakup. Like 4 to 9 is speed maths, then 10 to 20 is percentage. This is just like an index, manaku textbook lo index unnattu. Then you get profit and loss, simple interest, compound interest, averages, ages. Prati topic lo kuda you have 11 videos. One is introduction video and then it is divided into 10 parts where different kinds of questions are asked. As I said, manam class lo 10 hours lo 12 hours lo we can't discuss this much, but it is very very clearly explained here. Pratidi 11 videos untai, and then when it comes to time and work, you have 13 videos and time and distance 13 videos. First 9 videos emo time and work untadi. Next 4 videos emo pipes and systems untadi. I don't differentiate between time and work, pipes and systems. General ga rendu vere topics antaru, anta ledu. Time and work lo manushulu pani chestaru, pipes and systems lo pipulu pani chestayi, taps pani chestayi. Pani jarige paddhati anta same untadi. Same with time and distance. In time and distance also you have 13 videos where you will have questions on trains, questions on boats and streams, and everything is involved there. Permutations, combinations, probability, clocks, calendars, mensuration, LCM, HCF. Then comes the reasoning topics: syllogism, blood relation, sitting arrangement, logical puzzles, number series, analogy, coding, decoding, inequalities, colors and cubes, odd one out, direction sense. And these 2 topics are very very important: data interpretation and data sufficiency. Data interpretation, data sufficiency lo the previous topics anni cover ayyi, they ask you in form of data interpretation. Like manaku bar diagrams, Venn diagrams, line graphs avi istaru. And data sufficiency also previous topics anni untai dantlo. You have to identify whether given data is sufficient to answer the question or not. I don't recommend you to watch these videos anytime before completing those 215 videos. Endukante these videos serve as revision for you. Meeku topic enta arthamaindi anedi ee videos lo arthamaipothundi. Endukante mundu topics annitlo kalipi ee videos ఉంటాయి అన్నమాట. డేటా సఫిషియన్సీ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద టాపిక్స్. అన్ని టాపిక్స్లో ఇచ్చిన డేటా సరిపోదా అని మనకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది? మనకు ఆ టాపిక్స్ అన్ని అర్థమైనప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో కాబట్టి ఐ వాంట్ యూ టు వాచ్ దెమ్ లేటర్. కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విల్ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మొత్తం అన్ని 225 వీడియోస్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. మంచి ఇంగ్లీష్, మన ఇంగ్లీషే ఉంటుంది. యూ కెన్ వెరీ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. There will be no term or no vocabulary which you don't understand, because I don't understand anything which you don't understand. So I never used anything which you don't understand. So it will be a very simple language, and in aptitude it doesn't matter whether it is English or Telugu, because in aptitude there is majority of language spoken in aptitude. అన్ని నంబర్లు, ప్లస్లు, మైనస్లు అట్లాంటివే ఉంటాయి. కాబట్టి అది తెలుగులో చెప్తున్నామా ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నామా అనేది పెద్ద ఫరక్ పడదు. సో యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ కంఫర్టబుల్. అండ్ మంచి ఇంగ్లీషే, గ్రామర్ ఎర్రర్స్ ఏం లేకుండా మంచిగా ఉంది. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ కూడా కొంచెం నేర్చుకోవచ్చు. అంటే ఏమన్నా తప్పులు మాట్లాడినా నేను తప్పు మాట్లాడుతున్నా అనేది మీకు అర్థమవుతుందంటే మీకు మంచిగా వచ్చినట్టే కదా. మంచిగా వచ్చానన్న అర్థమైపోతుంది మీకు. సో ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఎ లాంగ్వేజ్, వెన్ యూ స్పీక్ ఇన్ సర్టెన్ లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేటప్పుడు చాలాసార్లు ఎందుకు హెసిటేట్ చేస్తామంటే మనము, వై డూ వీ హెసిటేట్ ఈజ్ వీ ఫీల్, అంటే మనము అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతాం. వీ ఆర్ ఎ డిస్కంఫర్ట్. బికాస్ ఎవరైనా మనం తప్పు మాట్లాడుతున్నామని కనుక్కుంటారేమో, ఇన్సల్ట్ చేస్తారేమో, అరే ఈజ్ మాట్లాడేది ఆర్ మాట్లాడుతున్నామేమో, ఇక్కడ ప్లూరల్ వచ్చే సింగులర్ వాడుతున్నామేమో అని బాగా హెసిటేషన్ వస్తుంది. కానీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, వెన్ యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్
నువ్వు తప్పు మాట్లాడుతున్నావని అవతలోడు కనుక్కుంటుంటే ఇట్స్ యువర్ సక్సెస్ యాక్చువల్లీ. It itself means that what you want to tell him, he is able to understand. Only because he is able to understand, he is also able to understand that you have used the wrong word there or wrong term there. వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఇక కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంది? మనం మాట్లాడేది అవతలకి అర్థం కావాలి. మనం మాట్లాడేది అవతలకి అర్థమైతేనే కదా మన తప్పులు వెతుకుతారు. అర్థమవుతుందంటే ద పర్పస్ ఈజ్ సర్వ్డ్ దేర్. వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు స్పీక్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్. సో డోంట్ ఎవర్ హెజిటేట్ వైల్ స్పీకింగ్. ఒకవేళ అవతల తప్పులు కనుక్కుంటే మంచిదే కదా. తప్పులు కనుక్కున్నప్పుడు చెప్తారు కదా, రే ఇక్కడ ఇది కాదు ఇది వస్తుంది అని. నెక్స్ట్ టైం మంచిగా అయిపోతాం కదా. తప్పులు కనుక్కోవడం కూడా వాళ్ళకి అర్థం కానంత గలీజ్గా మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే బాధపడాలి. కానీ అవతల తప్పులు వెతుకుతారేమంటే వెతికేది మంచిదే కదా అనిపిస్తుంది నాకు. సో డోంట్ ఎవర్, ఎప్పుడు కూడా భయపడకండి వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అండ్ ఆ రోజులు చచ్చిపోయినాయి. ఏ రోజులు? ఇంగ్లీష్ రావద్దని గర్వంగా చెప్పుకునే రోజులు చచ్చిపోయినాయి. There were days in the past, నాకు రాదు, నేను తెలుగునే మాట్లాడతా, నా మాతృభాష తెలుగు కాబట్టి నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతా, నా ఇష్టం, నేను ఇంటర్వ్యూ తెలుగులోనే ఇస్తా అంటే నోబడీ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ దీస్ డేస్. బికాస్ మనకు అన్ని స్టేట్స్ ఒకటైపోయినప్పుడు, మీకు ఇక్కడ జాబ్ వస్తే ఎక్కడో వర్క్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ మ్యాండేటరీ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ వన్ కామన్ లాంగ్వేజ్. సో నాకు రాదు అని గొప్పగా చెప్పుకునే రోజులు పోయినాయి. సో మ్యాండేటరీ అయిపోయింది, కంపల్సరీ అయిపోయింది. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్ నో మ్యాటర్ వాట్. నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా, నీకు కష్టమైనా, నువ్వు ఎంత మాతృభాషని ప్రేమించినా కూడా నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ అనేది నేర్చుకోవాలి. వీలుంటే హిందీ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడైనా బతకాలంటే ఈ 2 లాంగ్వేజ్లు రావాలి. ఈ 2 లాంగ్వేజ్లు వచ్చేస్తే రేపొద్దున ఎంత రిసెషన్ వచ్చినా, ఎన్ని జాబులు పోయినా, ఏమున్నా కూడా మనం ఎక్కడైనా బతికేయచ్చు. ఒకవేళ ఈ కంట్రీ వదిలేసి వేరే కంట్రీకి పోయినా అక్కడైనా బతికేయచ్చు. సో లాంగ్వేజ్ చాలా చిన్నది తెలుసు. అంటే తెలుగు నేర్చుకోవడమే విపరీతమైన కష్టం వేరే వాళ్ళకి. తెలుగు అంత కష్టంగా ఉంటుంది, ఇట్లా రౌండ్ ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ ఏం చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ వచ్చు మనకు. ఈజులు వచ్చు, దాలొచ్చు, వేర్లు వచ్చు, వెన్నులు వచ్చు, అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసుడే. మనకు రాదు అనేది ఏం లేదు, చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చు. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే సగం లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీషే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంటే మనం తెలుగు మాట్లాడినా ఆ సెంటెన్స్లో 2-3 వర్డ్స్ అన్నీ ఇంగ్లీష్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు యాపిల్ అంటాం, ఏమంటాం తెలుగులో? ఎప్పుడన్నా అన్నమా? సేఫ్ కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ హిందీ అనుకుంటా. సేఫ్, యాపిల్ ఏమో అంటారు తెలుగులో, సేఫ్ హిందీలో అంటారు. ఏదో పండు అంటారు, ఏది? ఏం పండు? సింగరేనా? సీమ రేగి పండు. ఎవ్వడికి అర్థం కాదు కదా. అంటే అంత యూస్ టు అయిపోయినాం. ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు అనుకోండి, ఇట్ కుడ్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అండ్ ఎంతన్నా టైం ఉండని. ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ సే ఇఫ్ ఇట్ గోస్ విత్ పర్సంటేజెస్, వెన్ యూ స్టార్ట్ విత్ పర్సంటేజెస్, ఇప్పుడు పర్సంటేజెస్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు అనుకోండి, now you have couple of videos around 29 minutes, 30 minutes and 25 minutes. Then you have all 10 minutes videos, 10, 12, 13, 8 minutes. So మొత్తం కలిపితే కూడా you will be having about 3 hours videos I guess. But don't ever take more than 2 days to complete it maximum. Because when you give a break in between, పర్సంటేజ్ సగం కంప్లీట్ చేసి నేను నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో సగం చేస్తాలే అనుకుంటే ఈ సగం కూడా మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తుంది. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఫర్గెట్స్ యూ ఈజీలీ. ఎంత ఈగో ఉంటుందంటే ఈ సబ్జెక్ట్కి, నువ్వు దానికి హాయ్ చెప్పలేదనుకో, రోజు పొద్దున్న లేసి హాయ్ మెసేజ్ ఇవ్వలేదనుకో, ఇట్ స్టాప్స్ లైకింగ్ యూ. నువ్వు హాయ్ చెప్పనంత వరకు అది నీకు హాయ్ చెప్పదు. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ టిపికల్ ఇండియన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్. సో this subject wants attention and you have to talk to this subject every day, at least until you get a selection, you get one offer letter. anta varakanna no ee subject ton roju 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలన్నా మాట్లాడాలి. నీకు ఎంత బిజీ ఉన్నా ఎంత పని ఉన్నా just make sure that you are solving some 5-6 questions every day, at least 5-10 minutes every day. సంథింగ్ నీ నిత్యావసరాలు ఉంటాయి కదా, రోజు పొద్దున్న లేస్తావు, బ్రష్ చేసుకుంటావు, స్నానం చేస్తావు, తింటావు, 3 పూటలు వస్తావు, నిద్రపోతావు కదా. దీంతో పాటు మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఇన్ టు దోస్ థింగ్స్. దాంట్లో ఇది కూడా ఒకటి పెట్టేసాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ బిజీ, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ టెస్ట్ టుమారో, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ సమ్ సబ్జెక్ట్ టుడే, అయితే కూడా జస్ట్ 10 minutes ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్. అదంతా ఏమీ చేయలేకపోతే అట్లీస్ట్ వైల్ కమింగ్ టు కాలేజ్, మీరు కాలేజ్కి వస్తున్నప్పుడు బైక్లోనే వస్తారు, బస్సులోనే వస్తారు,
ఎట్లా వస్తారు కదా, వచ్చేటప్పుడు యూ సీ లాట్ ఆఫ్ వెహికల్స్, చాలా వెహికల్స్ కనిపిస్తాయి కదా. ప్రతి వెహికల్కి ఒకటి ఉంటుంది, ఏముంటుంది? నంబర్ ప్లేట్ ఉంటుంది. సో నంబర్ ప్లేట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. స్టార్ట్ మల్టిప్లయింగ్ ద నంబర్ ప్లేట్, యాడింగ్ ద నంబర్ ప్లేట్, యాడింగ్ 2 numbers విత్ ద అదర్ 2 numbers. ఇప్పుడు AP09 అని ఉందనుకోండి, ఆ 09ని తర్వాత మీకు ఏపీ తర్వాత ఏముంటాయి ఇక్కడ ఏరియాకి? CZ, AZ, AP, AL ఏమో ఉంటాయి కదా. దాని తర్వాత 4 నంబర్లు ఉంటాయి కదా. ఈ 2 నంబర్లని ఆ 4 నంబర్లతో డివైడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఆర్ ఎల్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ చెక్ ద డివిజిబిలిటీ. Like say that 4 numbers, is it divisible by 4? Is it divisible by 5? Is it divisible by 6? You have divisibility rules. So you can check the divisibility rules. Later on you can find the average of those numbers. You can find the percentage, the first 2 numbers percentage of that number. Ante ఇప్పుడు 09 ఉందనుకోండి, 9% of 4842. What happens is when you are traveling, that's a dead time. You are converting it into the productive time. And most of the times you don't have pen and paper, you'll start using your mind. When you're using your mind to calculate that, it becomes a neuron system అనేది ఏది ఉంటుందో అది మస్తు అమేజింగ్ పని చేస్తుంది. అండ్ లేటర్ ఆన్ అడిక్షన్ కూడా అవుతుంది. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఎన్ అడిక్షన్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ నంబర్ ప్లేట్స్. అడిక్షన్ వరకు పోకండి మీరు, బట్ I can confidently say that you can master averages, percentages, ratios, everything with those numbers. సో ఆ నంబర్స్ని అయితే యూజ్ చేసుకొని డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు ఒక్కటి చేయకండి. ఇగో సార్ నాకు నంబర్లు క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు, ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యిందని రిపోర్ట్ ఇవ్వకండి. వెన్ యూఆర్ డ్రైవింగ్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ డ్రైవింగ్. మీరు వెనకాల కూర్చుంటేనో లేకపోతే మీరు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టో మీ కాలేజ్ ట్రాన్స్పోర్టో వాడుతుంటేనో జస్ట్ ట్రై విత్ దీస్ నంబర్స్. ఫస్ట్ ఫ్యాన్సీ నంబర్స్, ఈజీ నంబర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ 1 week get into complicated numbers, then start multiplying the numbers, then go for the power of numbers, then do whatever you want to do with the numbers. That's the first thing. The second thing I would ask you to do is, what I used to do is, తినేటప్పుడు ఉంటుంది కదా, తినేటప్పుడు జనరల్గా మాట్లాడొద్దు, వేరేది ఆలోచించొద్దు అంటారు, కానీ ఒక 1 yearకి ఏం కాదు. ఏం చేయండి అంటే తినేటప్పుడు చేతులు ఖాళీ ఉండేవి. అట్లాంటప్పుడు if you put a question paper or some model paper, some downloaded paper or even a mobile phone where you have questions there, at least try to solve couple of questions while you are eating without using pen and paper. ఏమైపోతుంది అంటే you are desperate not using pen and paper. You can't use your pen and paper then, and you start thinking about the problem and a solution. సో అది కూడా మస్తు హెల్ప్ చేస్తుంది మనకు. అండ్ we get used to this. Why I'm repeatedly telling this is, మనము ఎన్నో ఏండ్లు దగ్గర 10-15 ఏండ్లు స్కూల్లో ఉన్నాం, మ్యాథమెటిక్స్ చేసినాం, ఒక పద్ధతిలో ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తూ వచ్చినాం. సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనకు ఎవరన్నా మనకు ఏమంటారు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలన్నా అదేమంటారు, హోంవర్క్ చేయకుంటే ఏదో ఇస్తారు కదా, ఇంపోజిషన్ ఇవ్వాలన్నా అది 10 సార్లు రాయు, ఇది 20 సార్లు రాయు అంటే 9 టేబుల్ మస్తు సార్లు రాయమంటే నేను 9 టేబుల్ ఎట్లా రాసిండ్రు మీరు? రిపీటెడ్గా రాయమంటే అట్లా రాసిండ్రా? ఎట్లా 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 మళ్ళీ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 టేబుల్ ఇట్లా ఉల్టా పల్టా ఉంటుంది కదా. సో అట్లా రాసి మనకు రాయడం అలవాటు అయిపోయింది. సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇట్ అండ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ దెన్ గెటింగ్ ఎన్ ఆన్సర్. Today if someone asks you what is say 11% of 4800, 11% of 4800 కూడా మనము రాసే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 11/100 into 4000 అవసరం లేదు కదా. ఇప్పుడు 11% of 4800 can't I say it is 10% plus 1%? 10% of 4800 అంటే లాస్ట్కి జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక జీరో తీసేస్తే 10%. 10% of 4800 ఎంత? 480. 480 is 10%. 1% ఎంత? 48. 2 జీరోలు తీసేస్తే 1%. 480 plus 48కి పెన్ పేపర్ అవసరమా చెప్పు? 480 plus 40 plus 8. 480 plus 40 520 plus 8 528. That means we know how to do it, but we never had a habit of doing it orally or mentally. So that's the reason we start, మనం ఎప్పుడు ఎవరు ఏమడిగినా పెన్ పేపర్ వెతుకుతాం లేదా క్యాలిక్యులేటర్ వెతుకుతాం. So I want you to come out of that habit at least in another couple of weeks and then start getting into the subject completely. So is that clear? అర్థమవుతున్నదా నేను చెప్పేది? Yes or no? Yes. And ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, యాజ్ ఐ సెడ్ యూ హ్యావ్ ఇండెక్స్ ఉంది దీంట్లో ఓవర్వ్యూలో, అండ్ ఈచ్ టాపిక్ మీకు ఎప్పుడైనా టైం ఉన్నాయి, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, వాట్ ఎవర్ షెడ్యూల్ ఈస్ గివెన్ టు యూ. ఐ వాంట్ యూ టు కంప్లీట్ one topic at a stretch. It could take 1 day, 2 days or 3 days, but don't leave the topic in between and get into other topic, or don't give a break to the topic. If you have started it, make sure that you are ending it. And the second one is,
Don't ever start it like you're watching a movie or a video, YouTube video, no katha no kadidi. So whenever you are watching it, make sure that you maintain a book and a pen and keep noting things there. Question రాసుకోండి, దానికి సొల్యూషన్ రాసుకోండి, అర్థం కాకపోతే పాజ్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అయిపోతానే మీరే సొంతంగా సొల్యూషన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వన్స్ యూ కంప్లీటెడ్ పర్సంటేజెస్ పార్ట్ 3, పర్సంటేజెస్ పార్ట్ 4లో జస్ట్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్, పాజ్ ద వీడియో and try to do it. If you are unable to do it, then again play the video and complete it. Then ఇంకొంచెం సేపటి తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ చూడండి, ఆపేయండి, చేయడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ అగైన్ కంటిన్యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ unable to do it. Even after 50 videos, 51st video అయినా if you are successful, you have paused the video and you are able to solve it, that itself is a success. So make sure that you are using this pause button and play button and back and front button effectively and maintain one వెరీ వెరీ గుడ్ నోట్బుక్. ఒక 200 pages నోట్బుక్ అన్న మెయింటైన్ చేయండి. 225 వీడియోస్ ఉన్నాయి, 200 pages కూడా నేను కంప్లీట్ చేయలేదంటే ఇట్స్ అగైన్ దట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. క్యాజువల్గా తీసుకుంటున్నావు, నువ్వు ఏదో చూస్తున్నావు. అండ్ మళ్ళీ ఒకటి చెప్తున్నా, మీకు చూస్తున్నప్పుడు 110% మస్తు అర్థమైనట్టే ఉంటుంది. ఇంత మంచి చెప్తున్నాడు ఏంది, ఇంత మంచి చెప్తున్నారు ఏంది, అది ఇంత సింపుల్ అయితే అనిపిస్తుంది. 2 రోజుల్లో వద్దన్నా మర్చిపోతుంది. వితౌట్ ఎనీ డౌట్ యుల్ ఫర్గెట్. You feel so comfortable watching it, you enjoy the subject, you love the subject. ఇంత సింపుల్ ఉంది ఏంటి అనిపిస్తుంది, కానీ తర్వాత మొత్తం పోతుంది. ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం మనిషికి మర్చిపోతాం. మస్తు యూజ్ చేసి ఎన్ని వరాలు, వేరే వరాలు యూజ్ చేసుకోమేమో, కానీ ఈ వరాన్ని మస్తు యూజ్ చేసుకుంటాం. కానీ ఏది మర్చిపోవాలో అది మర్చిపోము, ఏది మర్చిపోవద్దో అది మర్చిపోతాం. ఏదైతే మర్చిపోవాలనుకుంటామో అది ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్నా గుర్తొస్తుంది. సో మర్చిపోవాల్సింది మర్చిపోం, కానీ ఇట్లాంటివి మర్చిపోతాం. సో మెయింటైన్ ఏ బుక్. 200 pages అన్నా కానీ చిన్నగా రాయకండి. ఆ 200 pages అయిపోతే ఇంకో 200 pages పెట్టుకోండి. సో పద్ధతిగా ప్రాపర్గా చేయండి. అండ్ వాట్ ఎవర్ టాపిక్ యూ స్టార్ట్, యూ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ కంప్లీట్ ఇట్. బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎ నోట్, దెర్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ హియర్. ఫ్యామిలీస్ అంటే టాపిక్స్లోనే మీకు ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ షార్ట్ హ్యాండ్లో రాసుకోవచ్చు, లేదా మంచి రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇప్పుడు when you go through video number 10 to 20, percentage, profit and loss, simple interest and compound interest, these 3 belongs to one family. So one is linked to the other one. So you can just write the video numbers if you want to, or the topic names. Percentage, profit and loss, simple interest, compound interest, it goes together. Once you complete it, then you can say averages, ages, allegations and mixtures, ratios and proportions and partnerships. These 5 topics again belong to one family. They are very much interlinked. Then time and work and time and distance is one family. Permutations, combinations and probability is another family. Clocks and calendars is another family. So these are the 5 different families when it comes to aptitude. Then mensuration is a separate one, LCM, HCF numbers is a separate one. Then in reasoning, every topic is a separate one, so you need not worry about it. But when it comes to quant, these are the sets which has to be done in a sequence. You can't again break them in between. You can take a gap, but అన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే వేరే టాపిక్లోకి పోవాలి. మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ అన్ని సీక్వెన్స్లోనే ఉంటాయి. ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇట్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్స్. ఇఫ్ ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోతానే యూ కెన్ రివైజ్ ఇట్ taking a second round, because you don't have a limit to watch them. N number of times and a limit లేదు కాబట్టి until you have the subscription you can watch it, and you will be given a validity. అంతవరకు వీడియోస్ మీకు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. And one more beautiful thing here is you can download the videos not into your mobile phone but in the application. Whenever you have internet you can download the videos and you can watch them offline. సో ఇంటర్నెట్ ఉన్నప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ లేనప్పుడు కూడా చూసుకోవచ్చు. సో యూ క్యాన్ వాచ్ దెమ్. హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. సో అట్లా లైన్గా వీడియోస్ ఉంటాయి, యూ క్యాన్ గో త్రూ ఇట్. బట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఎ బుక్ ఫర్ దట్. బుక్ అయితే 100% పెట్టుకోండి. సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్.